मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए, जो किश किया सो मन किया, मुंडा मूंड अजाए। बाबा कबीर साहब जी का ये जिहड़ा पावन सलोक है, ये उन्हां साधुआं दे वल इशारा है जिहड़े बिल्कुल अपने सिर दे उत्ते केस नहीं उगण दिंदे, जिन्हां नूं रोडे साधु कहा जाता है। भाव जिहड़े बिल्कुल ही सिर दे उत्ते केस नहीं होण दिंदे, बिल्कुल सिर गंजा हुंदा है जिन्हां दा। दो तरीकिਆਂ ਦੇ साधु हुंदे ने, एक ਉਹ ने जिन्हां ने सिर दे उत्ते जटावां ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। दूजे ਉਹ ने ਜਿਹੜੇ बिल्कुल सिर ਦੇ ਉੱਤੇ कुछ होण ही नहीं ਦਿੰਦੇ। ਇਹ दो तरीकिਆਂ ਦੇ साधु ने। साडा अज दा विशा ये नहीं है, पर मैं ये कह देवां गुरमत ना तो मुंडन दे विच यकीन रखदी है ते ना ही गुरमत जड़ावां बन्नण दे विच यकीन रखदी है। साडे लई ना तो मुंडन दा विधान है ते ना ही असीं जिहड़ा है इहनूं जटावां बज्जण देणीआं ने। सानू केस मालक दी दात है, ते दात दा मतलब है उहदे गिफ्ट नूं संभाल के रखना। ये किवें संभालना है, ये सानू साडियां घरां दे विच सिखाया जाना चाहिए है भी अपने केसां दी संभाल असीं किवें करनी है। चलो ये विशा नहीं है, असीं सिर्फ इसे विषय दे विच रवांगे। केसां दी गल आपां विसाखी अगे आ रही है, उदण असीं विचारांगे। हुण दातार जिहड़ा पिछला विशा साडे सामने रखदे पए ने, वो यही चलदा पिया है भी भाई वो साधु जिहड़े आप एडे तगड़े नहीं ने, अपना जीवन उन्हां दा एडा वधिया नहीं है, उन्हां दे पिछे उन्हां नूं मत्था टेकण वाले लोक, वो जे साधु तगड़ा नहीं है तो उन्हां नूं जिहड़े लोक मत्था टेकदे पए ने वो भी पार नहीं हो पाउणगे। फिर भावें उन्हां दे चेलियां दी गिणती लखां च होवे ते भावें इहदे तों भी वध होवे, वो साधु उन्हां नूं भी लैके डुब जावेगा। ते हुण साधु नूं अपना आप विखाउण दे लई बड़े पहरावे धारण करने पैंदे ने, बड़े भेख धारण करने पैंदे ने। भी इदां कह लीए भी हुण उहनूं साधु बणिया रहण दे लई कई प्रपंच करने पैंदे ने। उन्हां दे विचों एक जाणे दी गल अज कीती गई है, जिहड़े साधु मोने साधु हुंदे ने। और आप जी शायद इस गल नूं जाणदे होवोगे, दो समयां दे उत्ते मुंडन कीता जांदा है, दो समयां दे उत्ते। एक तो आप जी ने अक्सर इत्थे समाज की हालत है उहदे विच वेख्या होवेगा, गुरमत का यह सिद्धांत नहीं है कि जदों कोई हिंदू मत दे विच प्राणी चढ़ाई कर जांदा है तो उहदे जिहड़े अगे बच्चे हुंदे ने, कुछ परिवारां दे विच असीं वेखदे हां अजे चलदा है, कईयां दे विच नहीं चलदा। वो फिर की हुंदा कि जिहड़े जिन्हां दा बंदा चढ़ाई कर गया है उहदे जिहड़े बच्चे अगे हुंदे ने, उन्हां दे सारे केस जिहड़े ने वो मुन्न दिते जांदे ने। तुसीं वेख्या होवेगा बिल्कुल नहीं केस रहण दिते जांदे उन्हां ते। उहनूं कहा जांदा है मुंडन करना। ते वैसे इसे लफ्ज़ तो विगड़िया होया लफ्ज़ है मुंडा, जिन्हों असीं अपने बच्चों लई शब्द वरत लैंदे हां। इसे करके ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मुंडा लफ्ज़ नहीं वरत्या जाता, शब्द वरत्या जाता है भुजंगी। उत्थे शब्द ये वरत्या जाता है भी तुहाडा बच्चा है, बच्चे लिए शब्द वरत्या जाता भी आ किहदा भुजंगी है, ये नहीं वरत्या जाता भी किहदा मुंडा है। साडे विच मुंडा लफ्ज़ नहीं है, पर वो प्रचलित हो गया है, इस करके बनिया मुंडन तो ही है, इत्थों ही निकलिया होया लफ्ज़ है। दूसरा मौका वो हुंदा है खास करके जदों बच्चे दा जन्म होया हुंदा है ते उहदे केस छोटे छोटे हुंदे ने। ते ये भी हिंदू संस्कार दे विच एक रस्म है, जदों वो क्योंकि जल्दी कंघी नहीं लाउंदे, वैसे तो कंघी लगदी भी नहीं क्योंकि सिर सॉफ्ट हुंदा है, पर इदां दी गल हो जांदी है भी बच्चे दे जदों सिर हौली हौली 1 महीने बाद 2 महीने बाद, वैसे तो उदों ही इस तरीके नाल केयर करनी चाहिए है भी उहदे सिर दे विच केसां दी गंढ बननी ही नहीं चाहिए।
ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਟਾਂ ਵੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਫਟ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਹਾਰਡ ਕੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢ ਨਾ ਵੱਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਉਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੜਾਵਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਟਾਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੜਾਵਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹੀ ਰੱਖੇ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਸਿਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ? ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾਇਆ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, 2-4 ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਨ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹੀ ਭੁੱਖ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਵੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ,
ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਖੜਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋਵੋ, ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ, ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣ ਗਏ? ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਏ? ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਹੋ, ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਕਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 50 ਹੋਰ ਘਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। 50 ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ? ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ? ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ, ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁੰਨ ਲਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਦੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨਾ ਗਈਆ ਕਾਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਨ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨਾ ਗਈਆ ਕਾਈ। ਭੇਡ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਆਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਹੈ? 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਰਸ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।